الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بسم الله الذي لا يضر من اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. സ്നേഹമുള്ള സഹോദര സഹോദരിമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, ഉമ്മപങ്കന്മാരെ, വാത്സല്യനിധികളായ പിഞ്ചുമക്കളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പരിശുദ്ധമായ ദുൽഹജ്ജ് മാസം നമ്മളിൽ നിന്ന് വിട പറഞ്ഞു പോവുകയാണ്. ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ മാത്രമുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ മുന്നിൽ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഈ വർഷം ഇവിടെ അവസാനിക്കുകയാണ്. പുതിയ വർഷം നമ്മളിലേക്ക് ആഗതമാവുകയാണ്. ഈ വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത ഓരോ അമലുകളും അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മൾ ചെയ്ത അമലുകളൊക്കെ സ്വാലിഹത്തായ നല്ലതായ അമലുകൾ, പ്രവൃത്തികൾ അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. നമ്മളിൽ നിന്ന് വന്നുപോയ ചെറുതും വലുതുമായ ദോഷങ്ങൾ അല്ലാഹു പുറത്തു തരുമാറാവട്ടെ. ഇനിയുള്ള ജീവിതം അല്ലാഹുവിനെ പേടിച്ച് മുത്തുനബിയെ സ്നേഹിച്ച് ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുള്ള മനുഷ്യന്മാരാണ് നമ്മൾ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. ഒരുപാട് ആളുകൾ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്നലെ കുറേ ആളുകൾ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട്, കമൻറ്റിലൂടെ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മക്കൾ സ്വാലിഹത്തായ മക്കളാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. കടം വീടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. പ്രയാസങ്ങൾ മാറാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെ വേറെയും ആളുകൾ വിളിച്ച് വാട്സപ്പിലൂടെ മെസ്സേജ് അയച്ചുകൊണ്ടൊക്കെ ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇന്ന് ആദ്യം അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ചെറിയൊരു പ്രാർത്ഥന നടത്തിയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ മജ്ലിസിലേക്ക്, ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാം. إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد.
اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره مقداره العظيم. اللهم صل بلغ مثل ثواب ما كرهناه من القرآن العظيم وما صليناه وما هللناه وما مدحناه إلى حضرة نبينا وسيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة سائر الأنبياء والأولياء والعلماء والشهداء والصديقين والصالحين ثم إلى حضرة من ماتوا منا من أهلنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم لديك اللهم بجفهم وبجاههم وبكراماته يسر حسيرنا وسهل أمورنا وقض حوائجنا ودفع بلياتنا وحسن مرادنا واشف أمراضنا يا شافي الأمر. اللهم باركنا في كل أمورنا لا سيما في أمرنا وفي مجلس هذا يا رب العالمين. اللهم افض علينا من فيوضاتهم وأمدنا بمددهم واحسمنا بحمايتهم وانصرنا بنصرتهم يا خير الناصرين. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا وفيما رزقتنا وفيما أنعمتنا وفي كسبنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل توفيق رفيقنا وصراط المستقيم طريقنا وحسن ووصلنا إلى الخير مقاصدنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم حسن مرادنا مراد من نويناه ومراد مجتمعنا في هذا المجلس يا رب العالمين. اللهم اشف أمراضنا وأمراضهم يا شافي الأمراض. اللهم اجعل نعمتنا دائما ودولتنا قائمة وعلومنا نافية وأولادنا صالحة فلا تسلط علينا ظالما يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا من كل وسع عائدنا عن مشاهدتك ومحبتك وتوفيقنا على أهل السنة والجماعة والشوق إلى لقائك يا رب العالمين. اللهم وإلى حضرة أصحاب البدرين وهدين وحندقين وحنينين وتبوقي وساحر الصحابة كلهم أجمعين. أرحم الراحمين يا راجنا يا الله ملك الجبار يا الله കരുണക്കടല يا الله ഞങ്ങളുടെ മജ്‌ലിസുകൾ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മക്കൾ സ്വാലിഹത്തായ മക്കളാവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. നീ സ്വാലിഹത്തായ മക്കളാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബേ കടങ്ങൾ വീടുവാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവിടെ കടങ്ങളൊക്കെ നീ വീട്ടി സലാമത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ പ്രയാസങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്നവരുണ്ട് ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരിൽ റഹ്മാനായ റബ്ബേ പ്രയാസങ്ങൾ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ മരണപ്പെട്ടവർക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. മരണപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ടു പോയ എല്ലാവർക്കും നീ മരണപ്പെട്ടു പോയവരൊക്കെ ഖബർ നീ വിശാലമാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ ഖബറിൽ അദാബുകൾ നീ വിദൂരമാക്കണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ സ്വർഗീയ വിരിപ്പും സ്വർഗീയ ഭക്ഷണവും സ്വർഗീയ പാനീയവും അവർക്ക് നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ അവരെ ഞങ്ങളെ നാളെ ജന്നാത്തുൽ ഫിർദൗസിൽ നീ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ മജ്‌ലിസ് കാണുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട് മുഅ്മിനാത്തുകളുണ്ട് അല്ലാഹ്. അവർക്ക് നീ ഖൈർ നീ നൽകണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെ പ്രയാസങ്ങൾ നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാഹ്.
നമ്മൾ വിദേശത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. അവിടെ ജോലിയിൽ ഖൈറും ബർക്കത്തും നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്ത് നീ നൽകണേ അല്ലാ. വൃദ്ധി നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് പ്രവാസികൾ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നാടും വീടും ഭാര്യയെയും മക്കളെയും മാതാപിതാക്കളെയും ഇട്ടെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് റബ്ബേ വിദേശത്ത് പോയി കഷ്ടപ്പെടുന്ന പ്രവാസികൾക്ക് ഖൈർ നീ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അവിടെ ജോലിയിൽ നീ ഖൈർ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, നാടുകളിൽ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്, കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് അല്ലാ. അവിടെ കച്ചവടത്തിൽ നീ ഖൈറും ബർക്കത്തും ഇസ്സത്തും അഭിവൃദ്ധിയും നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവിടെ കച്ചവടത്തിന് നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. ഉയർച്ച നീ നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമർ റഹീമീനായ തമ്പുരാനേ, ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഉസ്താദുമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ഭാര്യ സന്താനങ്ങൾക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാര്, സഹോദരിമാര്, കൂട്ടുകുടുംബാദികൾ, അഹ്ലുകാര് എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നീ നൽകണേ അല്ലാ. മാരകമായ രോഗങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന രോഗങ്ങൾ നീ ശിഫാ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മാറാവ്യാധി രോഗങ്ങൾ തന്ന ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബത്തെയും ഞങ്ങളുടെ അഹ്ലുകാരെയും നീ പരീക്ഷിക്കരുത് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മഹാന്മാരായ അംബിയാ ഔലിയാക്കന്മാരുടെ ഹഖ് ജാഹ് ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളിൽ നിന്ന് നീ കരകയറ്റണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ തമ്മിലുള്ള സൗന്ദര്യ പിണക്കത്തിലുള്ളവര് റബ്ബേ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ നീ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഭാര്യക്കും ഭർത്താവിന് അവിഹിത ബന്ധമുള്ളവര് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അങ്ങനത്തെ ഹറാമിന്റെ പ്രവർത്തികളൊന്നും ഒരു ഭർത്താക്കന്മാരും ചെയ്യാനുള്ള തൗഫീഖ് നീ കൊടുക്കരുത് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവിഹിത ബന്ധങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ വേർപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ഭാര്യക്ക് അവിഹിത ബന്ധം റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവർക്ക് നീ അതിനെ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ശൈത്താന്റെ ശർറിനെ തൊട്ട് ഇബ്ലീസിന്റെ ചതിയെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അങ്ങനത്തെ ശർറുകളിൽ നിന്നൊക്കെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ജീവിതം നല്ല നിലക്ക് സന്തോഷത്തോടു കൂടി മരിക്കുന്നത് വരെ ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ള സൗഭാഗ്യം നീ നൽകണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളുള്ളവരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തില്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, മക്കളിട്ടേച്ചു കൊണ്ട് പോകുന്ന ഭാര്യമാര് റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അങ്ങനത്തെ ഒരു ഗതികേടും ഒരാൾക്ക് നീ കൊടുക്കരുത് അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുആ ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുർബലനാണെങ്കിലും ദുആ കേൾക്കുന്ന നീ സർവശക്തനാണല്ലോ അല്ലാ. നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ ദുൽഹിജ്ജ മാസം ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട പറയുകയാണ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ഈ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് റബ്ബേ നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത പലരുമുണ്ട്. റഹ്മാനായ റബ്ബേ, അവർക്ക് ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുറാദുകൾ നീ ഹാസിലാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. കരുണക്കടലായ റബ്ബേ, എല്ലാവർക്കും നീ ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാ. സമാധാനം നീ നൽകണേ അല്ലാ. ഷെഹറന്മാരുടെ ഷെഹറിനെ തൊട്ട് കണ്ണന്മാരുടെ കണ്ണിനെ തൊട്ട് വൈബന്മാരുടെ വൈബിനെ തൊട്ട് അസൂയക്കാരുടെ അസൂയയെ തൊട്ട് എമ്മാമീങ്ങളുടെ മീമത്തിനെ തൊട്ട് ഫത്താനിയുടെ ഫിത്നയെ തൊട്ട് നീ കാവൽ നൽകണേ അല്ലാ. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. സ്നേഹമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മുഅ്മിനാത്തുകളെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ എല്ലാവിധ പ്രയാസങ്ങളും തീർത്ത് സലാമത്ത് നൽകട്ടെ. അതുപോലെ ഇന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണ് ഒരുപാട് ആളുകൾ. കുറേ ആളുകൾ കമന്റിലൂടെ 1-2 ആളുകൾ കടത്തിനെ പറ്റി കടം വീടാൻ ദുആ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് വിളിച്ചവരുമുണ്ട്, വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചവരുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവിടെയൊക്കെ കടങ്ങൾ വീട്ടിൽ കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ. അതിന് വേണ്ടി ഇന്ന് ഒരു ദിക്ർ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞാൻ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും സ്വാലിഹത്തായ ഒരു അമലാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ. ഈദുൽ ഹിജ്ജ മാസത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്ക് ഖൈറും ബർക്കത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണല്ലോ നമ്മളൊക്കെ. അപ്പോൾ അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു തന്ന ഒരു ദിക്ർ കൂടുതലൊന്നും നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു വേഗം അവസാനിപ്പിക്കും. അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ദുആ നാം എല്ലാവരും ചൊല്ലുക, ദുആ ചെയ്യുക. ഒരു ദുആയാണ് ഇത്. കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ആ കടം അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഈ ദുആ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടുവാൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ഹബീബായ മുത്ത മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. സഹാബത്ത് താബീങ്ങൾ വഴി നമ്മളിലേക്ക് എത്തി. അപ്പോ ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ചൊല്ലുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിത്തരുമാറാവട്ടെ. കടങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ മോചിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. ഒരുപാട് ആൾക്കാർക്കുള്ള കടങ്ങൾ. ഇന്ന് കടമില്ലാത്തവരാരുമില്ല, എല്ലാവർക്കും കടങ്ങളാണ്. വീട് വെച്ച വകയിലുള്ള കടം, വീടുണ്ടാക്കിയ കടം, മക്കളെ കെട്ടിച്ച കടം, ബിസിനസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പരാജയപ്പെട്ടതിലുള്ള കടം, അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രയാസത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഇന്ന് നിലകൊള്ളുന്നത്. ആദ്യം എന്നോടും പിന്നെ നിങ്ങളോടുമാണ് ഞാൻ വസീയത്ത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ദിക്ർ നമ്മൾ ചൊല്ലുമ്പോൾ ഒരുപാട് wudu ഉണ്ടാക്കി കിബിലക്ക് മുന്നിട്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേലിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി
ഒരു 3 സ്വലാത്ത് അല്ലെങ്കിൽ 10 സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഈ ദുആ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യാം. ഇത് ചൊല്ലി ഈ ദുആ ഓതുക ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എന്നിട്ട് അല്ലാഹുവിനോട് ദുആ ചെയ്യാം. ദീർഘമായ ദുആയിനേക്കാൾ ഏറ്റവും നല്ലത് നമ്മൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള കാര്യങ്ങൾ എന്താണ് അത് 3 പ്രാവശ്യം 3 തവണ പ്രധാന കാര്യങ്ങൾ പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. നമ്മൾ കുറേ നീട്ടി പറഞ്ഞ് ദുആക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ല. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നമ്മുടെ കടങ്ങൾ വീടുന്ന ദിക്ർ ചൊല്ലി അല്ലെങ്കിൽ സലാത്തുകൾ ചൊല്ലി നമ്മൾ ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്താണോ പൂർത്തിയാവാനുള്ളത് അത് പൂർത്തിയാവാൻ വേണ്ടി 3 തവണ അള്ളാഹുവിനോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി. അള്ളാഹുവിന്റെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ഒരു അടിമ രക്ഷിതാവിലേക്ക് അള്ളാഹുവിലേക്ക് 2 കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ആവശ്യം പറഞ്ഞ് അവന്റെ ദാസൻ കൈകൾ ഉയർത്തിയാൽ അതിൽ ഒന്നും നൽകാതെ മടക്കുന്നതിനെ തൊട്ട് ലജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് അബൂദാവൂദ്, തുർമുദി, ഇബ്നു മാജ എന്നിവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഹദീസാണ്. അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഒരു അടിമ 2 കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദുആ ചെയ്ത് അത് അവൻ സ്വീകരിക്കാതെ മടക്കുന്നതിനെ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്ന് ഹബീബായ മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറയുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല നിലക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുക, ഇഖ്ലാസോട് കൂടി നമ്മൾ ചെല്ലണം. ഒരു കാര്യം എന്താണെങ്കിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇഖ്ലാസോട് കൂടി അതിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ വിശ്വാസം മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് അവൻ നൽകും, അവൻ അത് നമുക്ക് സാധിപ്പിച്ചു തരുമെന്നുള്ള വിശ്വാസവും ഇഖ്ലാസും അവന്റെ ഹൃദയത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ചൊല്ലുന്ന പ്രതിഫലം കിട്ടുമെന്ന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ദുആയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. എല്ലാവരും പഠിച്ചു വെക്കുക, പഠിക്കുകയും പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാവട്ടെ. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ഈ ദുആയാണ് ചൊല്ലേണ്ടത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കടം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഈ ദുആ നല്ല നിലയ്ക്ക് ചൊല്ലിയാൽ ഉത്തരം കിട്ടും, ഉറപ്പാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇത് പറഞ്ഞത് മറ്റാരുമല്ല, നമ്മുടെ നേതാവ് മുത്ത് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഹദീസാണ്. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിക്റാണ്. ഈ ദുആ ഒന്നുകൂടി ചൊല്ലിത്തരാം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇത് പഠിക്കാൻ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അത് സ്ക്രീനിൽ വരും, അത് നിങ്ങൾ ചൊല്ലുക. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من الجبن والكسل. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إن شاء الله എല്ലാവരും ഇത് ചൊല്ലുക, പഠിക്കുക, പ്രാവർത്തികമാക്കുക, മറ്റുള്ളവരിലേക്കും എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളുടെ പ്രയാസങ്ങൾ ഒക്കെ മാറ്റി ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ തീർത്ത് കടങ്ങളൊക്കെ തീർത്ത് സലാമത്ത് നൽകുമാറാവട്ടെ.
അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഞാൻ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹത്തായ അമലാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് പലരും നമ്പർ ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. യൂട്യൂബിൽ തന്നെ ഉണ്ട് നമ്പർ. ആവശ്യക്കാർക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാത്തവർക്കാണെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ചാനലിൻ്റെ അവസാനം നമ്മളത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചാൽ മതി. മറ്റേ കമൻറ്റിലൂടെ ഇപ്പോൾ നോക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല എന്ന് വരും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ കേട്ടതും ഞാൻ പറഞ്ഞതും നിങ്ങൾ കേട്ടതും ഒരു സ്വാലിഹത്തായ അമലാക്കി മാറ്റുമാറാവട്ടെ. ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും വിജയികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മളെ ഒരുമിച്ചു കൂട്ടുമാറാവട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. ഇത് മറ്റുള്ളവരിലേക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുക്കുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആസിയത്തോടെ എല്ലാവരും എനിക്കും എൻ്റെ കുടുംബത്തിനും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ എപ്പോഴും ദുആ ചെയ്യും. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നാളെ വ്യാഴാഴ്ചയാണ്, വെള്ളിയാഴ്ച രാവ് സ്വലാത്ത് മജ്ലിസ് ഉണ്ടാവും. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു.